میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اظہار چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمداً کثیرا والصلاة علی نبیہ صلاۃ دائمہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی التوبہ۔ سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ ناظرین، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب شفا شریف المعروف بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سماعت کر رہے ہیں۔ اب تک کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ان فضائل و کمالات کو سماعت کیا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا۔ ناظرین، خداوند قدوس نے جملہ کمالات کسبی ہوں، کسبی یعنی ایسے کمالات جو انسان اپنے عمل سے، اپنی محنت سے، ریاضت و مجاہدہ سے حاصل کر سکتا ہے، یا وہ کمالات وہبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنے محبوب کو مزین فرمایا۔ ہر خوبی اور ہر کمال جس کا تعلق جسم سے ہو یا روح سے، ظاہر سے ہو یا باطن سے، دنیا سے ہو یا آخرت سے، فکر سے ہو یا عمل سے، فرد واحد سے ہو یا ساری قوم سے، زمانے ماضی سے ہو یا حال و مستقبل سے، کسی بھی جد و جہد کا نتیجہ ہو یا محض عطا الہی ہو، یہ تمام کمالات، یہ گوناگون خوبیاں اور کمالات اپنی جملہ رعنائیوں اور دل فریبیوں کے ساتھ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعطاء الہی اپنی اکمل ترین صورت کامل طور پر پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کا تذکرہ کریں گے۔ وہ حسن سراپا جس کی تاب حضرت حسان ابن ثابت بھی نہ لا سکے، جب انہیں یہ شوق پیدا ہوا، خواہش مچلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زیبا کو دیکھیں، آپ کے رخ انور، آپ کے حلیہ مبارکہ کو دیکھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میری نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زیبا پر پڑی تو آپ کے رخ انور کی تابانی اور تجلی سے میں اس قدر گھبرایا کہ میں نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا اور انگلیوں کے کھڑکیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ آپ ذرا غور کریں کس قدر آپ کے رخ انور میں ضیاء پاشی تھی، کس قدر تابانی تھی کہ حضرت حسان ابن ثابت صحیح طور پر دیکھ نہ سکے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں، ارے نبی کی صورت ہی ایسی تھی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جسے آج تک کسی نے صحیح طریقے پر جی بھر کر کے
किसी ने नहीं देखा। नाजरीन, यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होलिया मुबारका हुस्न सरापा के ताल्लुक से रिवायतें तो बेशुमार हैं, लेकिन ये रिवायत करने वाले वही लोग हैं जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ख़ास हासिल थी, जो आपके इंतहाई करीबी थे, आपकी खलवत व जलवत में आपके साथ रहा करते थे। इन्होंने भी अगर देखा है सही तौर पर तो हालत मनाम में देखा है। आप जब सो रहे हों, ऐसी हालत में बाज़ सहाबा इकराम ने आपके रुख अनवर को देखा और देख करके आपके होलिया की कैफियत को बयान किया है, जिनका जिक्र मुताद्दिद अहादीस सहिया में है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के कसीर जमात ने अपने महबूब मुकर्रम के सरापा की रानाइयों और दिलरुबाइयों का जिक्र बड़े ज़ौक़ व शौक़ से किया है। ये वो सहाबा हैं, मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया, कि जिन्हें आपकी सोहबत से ज़्यादा शर्फयाब होने का मौका मिला है। ऐसे सहाबा ने अपने नबी की रानाइयों और दिलरुबाइयों का जिक्र बड़े ज़ौक़ व शौक़ से किया है, जिसे पढ़कर वाकई दिल पर कैफ व सुरूर की एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। नाज़रीन, आपके हुस्न जमाल और तनासुब आज़ा के हवाले से जो आसार सहीहा वारिद हैं, बेशुमार अहादीस हैं, मुतअद्दिद सहाबा से मरवी हैं। हज़रत मौला अली हैं, हज़रत उम्मे माबद हैं, हज़रत आयशा हैं, हज़रत आमिर बिन तुफ़ैल हैं, बेशुमार सहाबा हैं। इन्होंने जो रिवायात जिक्र की है, बयान की है, इन सब का माहसल बस ये है कि आपका रुख अनवर, आपका होलिया मुबारक कैसा था। आपके रुख अनवर के हवाले से सहाबा ने बयान फरमाया है कि आपका रंग उजला था, ऐसा उजला नहीं जो बिल्कुल सफ़ेदी जिसमें हो, बल्कि ऐसा सफ़ेद जो माइल बसुर्खी था। आँखें स्याह गहरी और कदरे सुर्खी माइल थी। रंग ऐसा सफ़ेद था जो सुर्खी की जानिब माइल हो। आँखों के बाल लंबे थे, दोनों हाजिब जुदा थे, उन पर बारीक बाल थे। नाक मुबारक लंबी और मुनव्वर थी। सामने वाले दांत एक दूसरे से जुदा थे। आपका चेहरे मुबारक किसी कदर गोल, पेशानी कुशादा, रीशे मुबारक भारी जो सीने अक़दस को ढांप लेती थी। सीने बेकीना और शिकम मुबारक बराबर रहते थे, न ज़्यादा ऊंचा न पेट ज़्यादा नीचे, मुतवाज़िन था। रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होलिया मुबारका को बयान करते हुए एक सहाबी ने बयान फरमाया है कि काना अबयज़ व अमलह व मुक़स्सन, कि आप सफ़ेद थे जो माइल बसुर्खी था। आपका हुस्न मलीह था, नमकीन था। हुस्न नमकीन भी होता है, मीठा भी होता है। हुस्न यूसुफ मीठा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है कि अना अमलहुल हुस्न वाखी यूसुफ असबह, कि मैं मली हुस्न वाला हूँ, नमकीन हुस्न वाला हूँ, और मेरे भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाले हैं। तो नाजरीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना बेकीना और शिकम मुबारक बराबर रहते थे, मुतवाज़िन थे। सदर अनवर कुशादा और बड़े जोड़ मोटे थे। बाजू, कलाइयाँ, पिंडलियाँ भारी, हाथ पैरों की उंगलियाँ मोटी और लंबी थीं। जिस्म पर बाल बहुत कम थे, मामूली सा बाल था, बहुत ज़्यादा भी बाल नहीं था और बिल्कुल बाल से आरी भी नहीं थे। दोनों बातें
عیب میں شمار ہوتی ہے. تو بال تھے، ہلکے بال تھے. سینہ فیض گنجینہ سے ناف مبارک تک بالوں کی ہلکی سی دھاری تھی. قد میانہ تھا، یعنی بہت لمبے تھے اور نہ پست قد. لیکن آپ غور کریں کہ اگر میرے آقا لاکھوں کی جھرمٹ میں ہوں، پھر بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کے کاندھے سب سے اونچے نظر آتے تھے. تو آپ نہ پست قد تھے نہ لمبے تھے. زیادہ لمبا ہونا بھی یہ عیب کی بات ہے، اور بہت ناٹا ہونا یہ بھی عیب میں شمار ہوتا ہے. آپ کا قد میانہ تھا. میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ